کلام بیان کرتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے تربیت بخشنے کے لیے خاص ہے تاکہ بردے خدا کامل بنے. تو میں خدا کے خادم شاہ وارث کو آپ کی زوردار تعلیم میں دعوت دیتا. خدا تیرا شکر، جیسس تیرا شکر، یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ لوگوں کی سلامتی. میرے عزیزو، خدا ان کا شکر ہے کہ جس نے ہم سبوں کو زندہ رکھا اور آج ایک سبت کا دن اور ہماری زندگیوں میں بخش دیا. یہ اس کی بہت ہم پہ بڑی مہربانی ہے. کیونکہ میرے عزیزو، بہت لوگ آج کے اس سبت کو دیکھ نہ سکے بلکہ مٹی تلے دب گئے. یہ ہم سب کے اوپر خدا کی بہت مہربانی ہے. میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے متی 18:20 میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں. ہمارا سبوں کا یہی ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح یہاں موجود ہے. اس کا یہاں پر تخت لگ چکا ہے. وہ تخت نشین ہے. وہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے یہاں موجود ہے. تو میں چاہوں گا کہ خداوند کے تخت کے لیے زور زار تالیاں دیجیے. زور زار تالیاں میرے عزیزو. میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں امثال 16:20 میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا. میرے چیزوں، یہ بھلائی ہے کیا؟ یہ بھلائی برکت کا دوسرا نام ہے. اگر ہم خدا کے کلام کو غور کے ساتھ سنیں گے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، تو ضرور ہماری زندگیاں ایک برکتوں سے بھر جائیں گی. میرے چیزوں، آج خدا کے کلام کا ٹاپک ہے دعا کے بارے میں. آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دعا کتنی ضروری ہے. دعا ہماری زندگیوں میں کتنا رنگ لاتی ہے. میرے چیزوں، نکالیے خدا کے پاک کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام متی 26 باب آیت 48 سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور دیکھا کریں اور پڑھا کریں کہ آیا یہ خادم اپنے آپ سے تو نہیں کہتا کہ واقعی یہ خدا کے کلام میں بات لکھی ہے. ضرور اپنے کلام ساتھ لایا کریں اور پڑھا کریں. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے متی 26 اور 41 آیت میں لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو. میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں دعا کا لفظ ملتا ہے کہ خدا کے کلام یہ کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش ہوتا کیا ہے؟ آزمائش بیماریاں، مصیبتیں، بے روزگاریاں، لڑائیاں، جھگڑے، اس کو آزمائش کہتے ہیں. اگر ہم دعا کریں گے تو یقیناً ہم آزمائش میں نہ پڑیں گے. میرے چیزوں، یہ جو دعا کا لفظ ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں یہ 232 مرتبہ
हमें ये दुआ का लफ्ज मिलता है। और नए अहदनामे में 140 मरतबा ये दुआ का लफ्ज हमें मिलता है। और पूरी बाइबल के अंदर अगर हम मुताला करें तो 372 मरतबा ये दुआ का लफ्ज हमें मिलता है। तो मेरे चीजों, दुआ जो है ये 3 लफ्जों की मदद से एक दुआ का लफ्ज मुकम्मल होता है। 3 लफ्ज इकट्ठे होते हैं तो फिर ये दुआ का लफ्ज कंप्लीट होता है। पहला लफ्ज दाल, दूसरा लफ्ज ऐन और तीसरा लफ्ज जो है वो अल्फ। ये तीनों लफ्ज इकट्ठे होते हैं तो फिर इस दुआ की ताकत बढ़ जाती है। मेरे चीजों, एक होता है, 3 होते हैं। अगर 3 की ताकत देखें तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे चीजों, दाल जो है ये दिल को जाहिर करती है। दाल दिल को जाहिर करती है और ऐन अक्ल को जाहिर करती है और अलफ ईमान को जाहिर करता है। मेरे चीजों, जब दिल, अक्ल और ईमान के साथ दुआ की जाए तो मेरा यकीन है कि खुदा अपने मौजूद नाज़िल कर देता है। हालेलुया। मेरे चीजों, खुदा के एक पाक कलाम में से हम देखते हैं, दुआ जो है, दुआ रहता नहीं जाती। दुआ के वसीला से बीमार शिफा पा जाते हैं। दुआ के वसीला से कलीसिया में बेदारी पैदा होती है। दुआ के वसीला से मुल्क सरफराज होते हैं। दुआ के वसीला से हमारी जिंदगियों के चूहे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि दुआ में इतनी ताकत है। बशर्ते कि दिल, अकल और ईमान के साथ दुआ की जाए तो हमारी जिंदगियों के चूहे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। मेरी चीजों, हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से पहला सलातीन उसके 18 बाब से हम देखेंगे कि दुआ में कितनी ताकत है, दुआ में कितनी कुव्वत है। मेरे चीजों, पहला सलातीन उसके 18 बाब के पहली ऐसे हम मुकम्मल तौर पर ये हम सीखेंगे कि खुदा का बंदा एलिया, जो उस वक्त के बादशाह अहियब से छुप कर बैठा था। ये अहियब उस वक्त के बादशाह का नाम है, तो इसराइल का बादशाह था। उससे खुदा का बंदा एलिया मरते खुदा छुप के बैठा है, क्योंकि वो खुदा के नबियों को मार देते थे। उन्होंने बहुत नबी मारे, कत्ल किए। तो मेरे जीजो, ये भी डरता हुआ किसी देवा के घर में छुप कर बैठा है ताकि मुझे एक कत्ल ना कर दे। मेरे जीजो, जब खुदा का कलाम अभी आपके उस बादशाह के 3रे साल जब खुदा का कलाम दानिया पर नाज़िल हुआ कि खुदा कहता है, एलिया उठ और जाकर उसको बादशाह को मिल जिससे तू डरता हुआ यहाँ छुप कर बैठा है। मेरे चीजों, जब खुदा का कलाम नाज़िल हो तो कोई आदमी नहीं डरता। खुदा का बंदा निकला और अपने आप को उस बादशाह के सामने पेश होने के लिए रवाना हुआ। तो उस मुल्क में बहुत सख्त काल पड़ा था। सामरिया के मुल्क में बहुत काल पड़ा हुआ था। तो उस वक्त का जो बादशाह था उसका एक अब्दिया नाम का जो दीवान था उस घर के जो कहते हैं मुख्तार नामा जिसके पास था, जो इस घर का एक लीडर था, उसका नाम था अब्दिया। मेरे जीजो, वो बादशाह से कहता है
کہ چل اس ملک کی ہم گشت کرتے ہیں، آپ اس طرف جاؤ اور میں اس طرف جاتا ہوں، تاکہ جو پانی کے نالے ہیں، جو پانی کی وادیاں ہیں، ان کے اوپر جا کر دیکھیں کہ کہیں ہمیں گھاس ملے اور ہم اپنی کھچروں کو گھوڑوں کو کھلائیں تاکہ ہمارے جانور ضائع نہ جائیں۔ میرے چیزوں، وہ بادشاہ ایک طرف روانہ ہو گیا اور جو ابدیہ تھا وہ ایک طرف روانہ ہوا، اور خدا کا بندہ جو ایلیا نبی تھا، مرد خدا، اس ابدیہ کو ملا، اور اس بندہ نے، ابدیہ نے خدا کے بندہ مرد خدا کو پہچانا اور کہا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ایلیا ہوں۔ تو خدا کے بندہ نے، جو ابدیہ تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا سے بہت پیار کرتا تھا، وہ خدا کے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب اس بادشاہ نے نبیوں کو منگایا تو اس خدا کے بندہ ابدیہ نے ایک پورا 100 نبی 50 کی 2 ٹولیوں میں غاروں میں چھپا دیا، ان کو روٹی اور پانی پچاتا رہا، اتنا خدا سے ڈرتا تھا۔ وہ جو ابدیہ تھا وہ کہتا ہے ایلیا کو کہ اب چلا جا، جو بادشاہ ہے ابھی اب وہ تجھے مار دے گا۔ تو میرے چیزوں، خدا کا بندہ مرد خدا کہتا ہے آج مجھے خدا کی حیات کی قسم، آج میں اس سے ضرور ملوں گا۔ میرے چیزوں، اس ابدیہ نے اس سے بہت باتیں کی کہ چلا جا، لیکن وہ نہیں گیا۔ ابدیہ نے کہا جیسے خدا کی مرضی۔ ابدیہ میرے چیزوں اپنے بادشاہ کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ ایلیا نبی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے چیزوں، وہ بادشاہ ایلیا نبی سے ملنے کو گیا۔ جب ملنے کو گیا تو آمنا سامنا ہوا، اور بادشاہ کہتا ہے ایلیا سے کہ اے اسرائیل کو ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ تو ایلیا نبی کہتا ہے کہ اسرائیل کو میں نے نہیں ستایا، بلکہ تو اور تیرے باپ نے ستایا، کیونکہ آپ لوگوں نے خدا کے حکموں کو ٹال دیا، آپ لوگوں نے خدا کی روایت کو ٹال دیا اور اپنے مذہب تیار کر لیے۔ میرے چیزوں، خدا کا بندہ کہتا ہے اب ایسا کر کہ جو پل ان کا ایک بہت بڑا مندر تھا، وہاں کے دیوتا کو سب لوگ مانتے تھے، اس پل کے اندر 450 نبی تھے جو اس پل کے مندر کی خدمت کرتے تھے۔ تو خدا کے بندہ نے کہا کہ اپنے تمام پل کے 450 نبیوں کو اکٹھا کر اور بنی اسرائیل قوم کو اکٹھا کر، تاکہ آج پتہ چل جائے کہ خدا سچا ہے کہ نہیں۔ میرے چیزوں، بادشاہ نے اعلان کیا، وہ 450 نبی جو پل میں رہتے تھے، جو خدا کے خلاف چلتے تھے، جو اس دیوتا کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی آ گئے، اور پوری قوم بنی اسرائیل کی وہ بھی سب آ گئی۔ ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا کہ خدا کے بندہ نے کہا کہ سب میری بات سنو، جو آپ سب پل کو ماننے والے ہو، جو 450 نبی ہو، ایسا کرو کہ آپ ایک ملبہ بناؤ، اس کے اوپر ایک اپنی مرضی سے بیل کو کاٹو اور لکڑیاں چن کر اس کے اوپر بیل کو رکھو، اور نیچے آگ نہیں دینی، نیچے آگ نہیں دینی، اور اپنے دیوتوں سے دعا کرنا تاکہ وہ اس کو جلائیں، نہیں تو بعد میں اپنے خدا سے دعا کروں گا۔ میرے چیزوں، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ 450 نبی نے مذبح بنایا اور لکڑیاں چنائیں اور بیل کو کاٹا اور سوتنی قربانی کے طور پر ان لکڑیوں کو رکھا اور اپنے دستور کے مطابق دعا مانگنا شروع کی۔ صبح سے دوپہر تک وہ دعا مانگتے رہے کہ کوئی دعا کا جواب نہیں ملا۔ میرے چیزوں، خدا کے بندہ ایلیا نے ان کو چڑھایا، جیسے کہتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہا ہے، ان کو چڑھایا کہ زور سے اپنے دیوتا کو بلاؤ، وہ کہیں سو نہ رہے ہوں، وہ کہیں سفر میں نہ گئے ہوں، وہ کسی کام پہ نہ گئے ہوں، ان کو بلاؤ تاکہ آپ کی دعا کا جواب دے۔ لیکن میرے چیزوں،
वो और चले और दायरे में आ गए। उन्होंने अपने आप को छुरियों से, अपने आप को खंजरों से लहू लुहान किया, लेकिन उनकी दुआ का जवाब ना मिला। शाम तक वो ऐसे ही भंगड़े ढालते रहे उस मजबा के चारों तरफ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो मेरा जीतो और खुदा के बंदा एलिया नबी ने कहा कि अब सब जरा मेरे नजदीक आ जाओ। वो सब नजदीक आ गए तो खुदा के बंदा ने मजबा तैयार किया और उसके अंदर 12 पत्थर जो याकूत के घराने के नाम लिखे थे वो इकट्ठे किए और लकड़ियां चुनवाई और उसके ऊपर एक बैल काटा और उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए और कहा बनी इस्राएल कौम को और उन 450 नबियों को कि 4 मटके पानी के भर कर इस लकड़ियों को ऊपर अंधेर दो। उन्होंने मेरे चीजों 4 मटके बड़े बड़े उन लकड़ियों को ऊपर अंधेर दिए। तो फिर खुदा का बंदा कहने लगा कि 4 मटके और इनको ऊपर अंधेर दो। उन्होंने और 4 मटके दे दिए। फिर खुदा का बंदा कहता है कि 4 मटके पानी इनके ऊपर और अंधेर दो। उन्होंने अंधेरे यहाँ तक कि वो लकड़ियां तर हो गई और पानी उन लकड़ियों से नीचे तक निकलना शुरू हो गया और उस मजबा के चारों तरफ खुदा के बंदा ने एक गहरी यानी कि टोया खुदाया, वो भी पानी से बुड़वा दिया। और मेरे चीजों ये सब कुछ हो गया तो खुदा का बंदा अपने खुदा से दुआ मांगना शुरू हो गया। कहता है याकूब, इसहाक, अब्राहम के खुदा, आज मेरी दुआ को सुनना, आज अपने मोहब्बत को जाहिर करना, आज इन लोगों को पता चल जाए कि तू ही खुदा है, तू ही जिंदा खुदा है। तो मेरे चीजों क्या हुआ? क्या आसमान से आग नाज़िल हुई और सारी कुर्बानी को चट कर दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीजों आसमान से आग नाज़िल हुई और सारी कुर्बानी को चट कर गई, पानी को चट कर गई। और वो जो लोग थे उन्होंने देखा और देखकर मुंह के बल गिरे और सब खुदा की तारीफ करने लगे। इसके बाद हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं, निकाल लें ईमान की किताब, उसके 12 बाब में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। ईमान की किताब और उसके 12 बाब से देखते हैं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब उस वक्त के बादशाह पिलातुस को एक शरारत सूझी, उसने क्या किया कि कलीसिया के तमाम खालकों को, कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को पकड़ना शुरू किया, उनको कैद खाना में ढालना शुरू किया। और मेरे चीजों पतरस जो था वो खुदा का एक बहुत बड़ा लीडर था, वो खुदा यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा सिपाही था और उन तमाम शिगिर्दों का लीडर था और उम्र में सबसे बड़ा था। मेरे चीजों खुदा उस बादशाह पिलातुस के कहने पर उसके सिपाहियों ने पतरस को पकड़ा और पकड़कर उसको कैद खाने में डाल दिया। जब कैद खाने में डाल दिया तो सख्त सिक्योरिटी पैरा सख्त कर दिया कि ये कहीं भाग ना जाए। मेरे चीजों 4 सिपाही उसके चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, सिक्योरिटी बॉडी सख्त है। उन सिक्योरिटी वालों को ये ताकीद की गई कि सिक्योरिटी में, निगरानी में कोई कमी ना आए, कोई गफलत ना आए, कहीं ये खुदा का बंदा भाग ना जाए। मेरे चीजों उसको ऐसे पकड़ा था जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा डाकू है। क्योंकि उस जो गुनाहगार को जो गलतियों का पुतला होता है उसको पकड़ते हैं तो उसके चारों तरफ पैरा लगाते हैं। मेरे चीजों खुदा के बंदा को हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और जिस कैद में था कोठरी उसके आगे ताला लगाया और पहरेदार चौकसों पर बैठ गए क्योंकि वो बहुत बड़ा मुजरिम था,
उसने गलती की थी। क्या गलती की थी उसने मेरे जीजो? को बता सकता है क्या गलती की थी पतरस ने? कोई बताएगा? हालेलुया! जोर जोर तालियां मेरे जीजो। उसकी गलती ये थी कि वो यीशु मसीह की मनाती करता था। उसकी गलती ये थी कि वो यीशु मसीह के नाम पर बीमारों को शिफा बख्शता था। उसकी गलती ये थी कि उसने मुर्दा को जिंदा किया था। उसकी ये गलती थी। तो यहूदी नहीं चाहते थे कि लोग ये हमारी कौम यीशु मसीह पर ईमान लाए। ये उसकी गलती थी मेरे जीजो। जब खुदा का बंदा भेड़ियों और हथकड़ियों में झगड़ा हुआ है, जो सो रहा है, बड़े इत्मीनान के साथ सो रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं, उसको कोई गम नहीं कि मैं कैद खाना हूं। मेरे जीजो, वो क्यों सो रहा है? अगर हम दुनियादारी में रहते हुए किसी ताकतवर आदमी की नौकरी करते हैं, खिदमत करते हैं, तो हमारे ऊपर अगर मुसीबत आ जाती है तो हमें यकीन होता है, हमारा ईमान होता है कि वो ताकतवर आदमी आएगा और हमें इस मुसीबत से छुड़ा कर ले जाएगा। इसी तरह पतरस भी अपने खुदा पर ईमान रखता हुआ इत्मीनान के साथ सो रहा है। तो मेरे जीजो, क्योंकि उसको पता था कि मुझे छिड़ाने वाला जरूर आएगा। आधी रात को मेरे जीजो खुदा का फरिश्ता आया और उस अंधेर कोठरी में रोशनी आ गई, नूर चमक गया। क्योंकि ये रोशनी होती है, ये रहाई का एक निशान होता है। उस कोठरी के अंदर रोशनी आ गई, नूर चमका और फरिश्ता ने पतरस की पसली पर हाथ मारा और उसे उठाया और पतरस उठा। जब उठा तो मेरे जीजो क्या हुआ? बाहर कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही है, अंदर पतरस इत्मीनान के साथ सो रहा है, कलीसिया दुआएं मांग रही है। तो मेरे जीजो, जब खुदा के फरिश्ता ने पतरस को उठाया तो क्या हुआ? एकदम यीशु मसीह के नाम से उसकी बेड़ियां, उसकी हथकड़ियां टूट गई। हालेलुया! मेरे जीजो, ये है दुआ का नतीजा। एकदम उसकी हथकड़ियां और बेड़ियां टूट गई। ये नहीं हुआ। इसके बाद जब फरिश्ता उसको साथ लेकर जा रहा है तो आगे एक लोहे का गेट आता है। उस लोहे के गेट को भी बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने बंद किया है। तो मेरे जीजो, दुआ के वसीला से वो गेट भी अपने आप ही इनके लिए खुल गया। हालेलुया! मेरे जीजो, ये है दुआ का एक सिला, ये है दुआ की ताकत। मेरे जीजो, इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदावंद बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।